ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਔਰ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਜਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿਤੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਤਿਤੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇ ਤਿਵਕਾਰ। ਆਓ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੰਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। एक छोटी जी बेनती है जी सारिਆਂ ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ 11 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਮੰਨੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਮੰਨੇ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮੰਨੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕੀ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲੀਵ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਬਿਲੀਵ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੰਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲੀਵ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਓਬੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸੀਇੰਗ ਇਜ਼ ਬਿਲੀਵਿੰਗ। ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਸਮਥਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਇਟ। We believe something because somebody with authority says it is so. Government has said it, or some website, Wikipedia is saying it, or Guinness Book says. So we believe. Trust is one level higher than belief. A husband trusts his wife. You trust your driver and you sleep sitting at the back. A boss trusts his employee that he will be honest and he will deliver. Trust is one level higher than believing. However, in case of any mishap, trust gets shaken. It is possible that there might be 1 or 2 or 3 incidences, and the boss might feel that this employee is not trustworthy, or a husband or a wife might feel that way. So it is still subject to circumstantial evidence and how it plays out in life. But there is one level even higher than trust, which is faith, where you accept everything the way you receive, and you know that you will be taken care of no matter what. Child has faith in his mother.
it is very different from trust. It is a implicit surrender, acceptance of a certain mentorship that you know you will receive. And that high level of acceptance, that high level of connection is called faith. So ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ faithful ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ faithful state of being ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ you completely leave everything to the Lord. So that is very important distinction to make between belief, trust and faith. Now we'll go to another slide. एक मन्ने वाली slide है, इसी के ऊपर या नीचे होगी और ऊपर चलते हैं. हाँ जी, you'll have to turn this. So this is something that is also important to see the distinction. In the 12th pauri, it is manne. Manne is manne wala or the faithful, the one who is in that state of being in faith. You can say it is not the person, but the state of being in faith. If we use the terminology of acceptance, it is the acceptor's state, the state of the acceptor. Then there is manne. Manne means मान के क्या होगा, मानने से क्या होगा. By being in a state of acceptance, what will it be? 13, 14 ते 15वीं पौड़ी manne हैगा. Or by being faithful, how will it be? So in fact, I might not be fully correct here, so I'll like to invite Manjeet Singh ji to add to this or to correct. This was what was my limited assessment of the situation. Sir, you are on mute. You'll have to unmute yourself. कदे गोल्फ दी गेम च की हुंदा है कि प्लेयर कैडी नूं कहंदा भी दस की करना है, किस तरह खेडना है, होल किस तरह पटिंग करनी है, किहड़े पासे ब्रेक होएगा. ते गुरमीत सिंह ने भी कैडी दी हेल्प मंगी है. तो ओके, थैंक यू गुरमीत. जिहड़ा इन्हां ने दस्सिया है कि पहली पौड़ी मन्ने दी है, उत्थे ला है, नन्ने नूं ला है. बाकी दियां 3 पौड़ियां मन्ने दियां, उत्थे नन्ने नूं दला है. थोड़ा जिहा गुरबाणी व्याकरण का डिस्कस करते हैं. व्याकरण का रूल है, गुरबाणी ग्रामर का रूल है कि जे वर्ब नूं ला लगी होएगी ते ओ प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल थर्ड पर्सन एड्रेस की गल करेगा. हुण इत्थे महाराज गल कर रहे हैं थर्ड पर्सन की, पर वर्तमान काल दी. दैट गुरमीत विल एक्सप्लेन टू यू. इत्थे मन्ने दा अर्थ है टू एक्सेप्ट. इट्स अ ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब. ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब वो हुंदा है जेड़े क्रिया नाल किसे दे उत्ते असर पे. की असर पेगा, दैट अगेन गुरमीत विल एक्सप्लेन. आई एम जस्ट गिविंग यू द सटल डिफरेंस बिटवीन मन्ने एंड मन्ना. मन्ना जिहड़ा हैगा वो नाउन है, दैट इज एक्सेप्टेंस. जिस तरह इन्होंने कहा मानने से क्या होगा, जिहड़ा मान लेगा ओदा की होएगा, वो महाराज दसदे हैं. सो दैट इज एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस इज ए नाउन. वो दुला दा रूल है. गुरबाणी ग्रामर की जो गल करांगे वी विल डिस्कस दिस वंस अगेन. वो दुला दा रूल है
कि जदों किसी नाउन नूं दुलां लगेगी वो भी प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन एड्रेस की गल करेगी, अन्य पुरख जिन्हों कहने असीं. So that is what I wanted to explain. Back to you, Gurmeet. Yeah, thank you, sir. Now we can go to the 12th body. You just scroll down again. I apologize for this. I added some slides a little later. Rotate kar do. Hanji. Next. So 12वीं पौड़ी च आंदा है, मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए. The state of mind of the faithful cannot be described. मतलब तुसी अगर कोई बहुत खूबसूरत चीज देखते हो तो ਉਹਦੇ बारे यही कहते हो कि भी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता. It is indescribable in through words. What is indescribable in words? The state of mind of the faithful person, or the state of mind of the person who lives a life of acceptance. Acceptance of what? Acceptance of universal order as well as acceptance of personal order. वो state of mind है जिथे consciousness चित्त ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ super consciousness ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਸ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ. गत दा मतलब गति लोकी कहंदे ने, बट गत दा मतलब गति नहीं हैगा. गत दा मतलब स्टेट ऑफ माइंड हैगा. सो मनने की गत, मानने वाले स्टेट ऑफ माइंड के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता. इट कैनॉट बी, इट इज सो ब्यूटिफुल दैट इट कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स. नेक्स्ट. जे को कहे पिछे पछताए. कोई अगर कोशिश करता भी है उन्होंने डिस्क्राइब करन दी ते उन्होंने बाद विच लगता है कि भी बड़ी शॉर्टकमिंग्स रह गई, और बहुत सारियां चीज़ां दसन वालियां सीगियां वो नहीं दस सके. सो वो फिर रिपेंट करता है. जे को कहे, अगर कोई बोलता है पिछे पछताए, वो बाद विच फिर पछतांदा है कि भी मैं पूरी तरीके नाल जस्टिस नहीं कर पाया अपनी डिस्क्रिप्शन विच. नेक्स्ट. हुण कई बारी की हुंदा है कि वर्बल एक्सप्रेशन अच्छा नहीं हुंदा किसी दा, बट रिटन एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हुंदा. ते इत्थे महाराज देख ने क्या है, कागद कलम ना लिखन हार. कागद कागज नू क्या है, पर्शियन विच ज दा द बन जाता है. कलम पेन, लिखन हार जेड़ा लिखन वाला है, स्क्राइब. कागद कलम ना लिखन हार, मन्ने का बै करन विचार. लिख के भी तुसी कागज कलम, कोई इस तरह दा स्क्राइब या कोई राइटर नहीं हैगा जेड़ा कि स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द फेथफुल पर्सन और दैट स्टेट ऑफ माइंड ऑफ फेथ कैन बी written down in words or be pondered upon in words. So there is no way you can sit and ponder over it. There is no way you can take a paper and pen and write about the state of mind of the person in state of faith. ऐसा नाम निरंजन हुए, जे को मन जाने मन कोए. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡੀਪ ਡਾਈਵ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
कि भी निरंजन दा की मतलब है। अगर असी नॉर्मली निरंजन दा मतलब चेक करने आ डिक्शनरी ते वो दसदे ने प्योर विदाउट एनी ब्लेमिश। ते अगर असी इहदा संधि विच्छेद करने आ, अंजन दा मतलब हुंदा है डार्कनेस, निरंजन दा मतलब हो गया विदाउट एनी डार्कनेस। हुण उन्होंने सिंपलीफाई कर देंगे आ कि भी लाइट इज इक्वल टू विदाउट डार्कनेस। बट अगर असी 2 मिनट वास्ते इनू विदाउट डार्कनेस ते ही रहिए कि भी अगर असी अपनी लाइफ दी डार्कनेस नू हटाइए, जेड़ी माया साडे लाइफ नू साडे कनैक्शन नू लॉर्ड नाल खराब कर दी है, इंप्योर कर दी है, ते सानू की चीज़ां माया दियां हटानियां पैणगियां ताकि साडा कनैक्शन नाम नाल जुड़ जाए। एक बारी सर तुसी एदे बाद नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ, देन वी विल रोल बैक अप। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। हुण इत्थे 2 मन हैगे ने। जेड़ा पहला मन है वो हैगा जिसको मान जाने से, जो मन जेड़ा दूजा मन है वो माइंड वाला मन है, जेड़ा पहला मन है वो मानने वाला मन है। से वो कह रहे ने ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। जब कोई मन ये मान जाए, जब कोई मन फेथफुल हो जाए, तब नाम प्रकट होता है और तब सारी की सारी जो डार्कनेस है, जो इम्प्योरिटीज हैं, माया का जो जाल है जो हमारे को नाम से जुड़ने में रोकता है, वो तब हमारे हट जाता है। सो ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ just scroll up please where we have mind intellect। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मन कहते ने माइंड नु। मन चंचल होता है, माइंड का काम है सारी इंद्रियों को कंट्रोल करना। All the sensory organs give the input to the mind and mind does the processing, and mind has all the desires, ego, everything। मन दे उत्ते मन नू कंट्रोल कर दी है बुद्धि, बुद्ध जिन्हों इंटेलेक्ट कहते हैं। इंटेलेक्ट नू गाइड कर दी है, बुद्ध नू गाइड कर दी है चित्त, जिन्हों कॉन्शियसनेस कहते हैं। ते कॉन्शियसनेस एक पार्ट हैगा सुपर कॉन्शियसनेस दा, जिन्हों रब भी आख सकने। ते जदों ए सारी दी सारी लाइन जुड़ जाती है, असी 13वीं पौड़ी च करांगे मन ने सुरत होवे मन बुद्ध, उस टाइम भी ए स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट हैगी है। बट ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए, वो समझन वास्ते भी ए जरूरी है कि भी मन किनू आखदे। मन जिहड़ा है वो माइंड है, बुद्ध बुद्धि इंटेलेक्ट, जिथे मॉरल वैल्यूज होंदियां ने जिहड़ी मन नू गाइड करदियां ने। चित्त साडी कॉन्शियसनेस है, ते चित जेडी कॉन्शियसनेस है वो साडी इनवर्ड जर्नी जदों स्ट्रॉन्ग होंदी है, ओनली देन वी गेट अवेयर अबाउट द चित। एंड जदों साडी सुरत जुड़दी है ते चित दी सुरत जुड़दी है सुपर कॉन्शियसनेस नाल, वो एक चित हो जाती है। ते फिर ए सारी दी सारी सीक्वेंस फॉल इन लाइन आ जाती है, साडी सारी चेन ऑफ कमांड करैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक और स्लाइड है निरंजन वास्ते, जस्ट स्क्रॉल अप प्लीज।
Just go up. जी फर्स्ट स्लाइड पे आ गए सी, थोड़ा थल्ले जाओ। हाँ जी। Some of these things might not seem spiritually, they are maybe my own personal way of looking at it. So please don't mind, मतलब थोड़ा लगेगा कि डिविएट कर रहे हैं, बट मैनू लगता है बहुत अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी वास्ते बहुत जरूरी है कि भी केड़ी माया दे जाल तो असी किस तरह मुक्त हो सकते हैं। अगर असी अपनी रियल लाइफ नू देखने आ, माया प्रकट किस तरह होंदी है। अज दी डेट विच मीडिया ते सोशल मीडिया सारा दा सारा सानू एक तरीके नाल माया जाल विच फसा के रखदा है कि भी व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज नॉट ट्रूथ। सो इफ यू क्रिएट अ लाइफ वेयर यू completely de-link yourself from media and social media, do not allow them to feed you any information. Choose the channels where you can pull out information rather than watching television, watching social media where you are fed information on WhatsApp, on this and that, and that is how we are totally in grip of Maya, or we are in grip because of material things, or we are totally in Maya because of all the aspects of money. We are always looking at investments, how they are doing, how they are not doing. So jeda mind है वो सारा टाइम इन्हां चीज़ां विच ही घिरिया है ते जदों तक वो इन्हां चीज़ां विच घिरिया रहेगा वो नाम निरंजन नहीं हो सकता। खाली कुछ टाइम पाठ करन नाल गल नहीं बननी। सानू हर ए चीज़ां सानू करनियां ने, लेकिन अवेयर होके करनियां ने कि भी अगर मीडिया हैगा ते असी पुल विच जाइए, पुश वाले मीडिया नू असी शन कर दीए। Material things we will have to minimize, money we will have to simplify. Of course, moh, which is attachment with all the family and other things, is also very, very important. And then you yourself, the ego, the me. So जेड़ा मनने वाला है वो खाली ए कह के कि भी I believe in God, I have great faith in God, वो गल एक्चुअली पूरी बंदी नहीं हैगी जदों तक असी ए सारे जेड़े माया दे इंस्ट्रूमेंट्स हैगे ने, ए सारे दे सारे माया दे इंस्ट्रूमेंट्स नू एक एक करके असी हैंडल ना करिए ते असी जदों भी किसी स्पिरिचुअल बंदे नू देखांगे ना, वो बड़ा क्लियर होएगा कि वो बैठ के सारा दिन टीवी नहीं देखना होएगा, वो सारी कोई मटीरियल थिंग्स नहीं होंदियां, वो बड़े सिंपल लाइफ लीड करदे ने, इक्का कलर दे कपड़े पांदे ने, कमरा भी सिंपल होएगा, घर भी सिंपल होएगा। वो ऐस करके स्पिरिचुअल जर्नी ते जा सकदे ने क्योंकि वो मटीरियल थिंग्स दी माया तो दूर रहंदे। वो पैसे उन्हां कोल पैसे दी लोड़ सारियां नू हुंदी है, बट वो सिंपलीफाई कर लेंदे ने ताकि वो सारा टाइम इन्वेस्टमेंट्स एंड वैल्यूएशन एंड शेयर्स नू दे चक्कर विच ना पड़े होण ते वो थोड़ा जिहा मोह तो भी दूर हो जांदे ने, रिलेशनशिप दी मोह तो ते अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस तो 100% दूर हो। सो द स्टेट ऑफ द फेथफुल पर्सन ऑफ हिज माइंड can only be really truly be in connection with the Lord when he is able to de-link himself from all these things. This is the only point I wanted to make. We can go back to the 12th body. ऐसा नाम निरंजन होए ये को मन जाने मन कोए। हुण असी 13th पौड़ी पे आ जाने। मन्ने हुण मन्ने दी जगह इत्थे दुला हैगी है
नन्हे नू, the point that is being made over here is कि मानने से क्या होगा. The one who is faithful, मानने सुरत होवे मन बुद्ध. The person who is faithful, by being faithful, his सुरत ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ. ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ, ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ. So the faithful person, his buddhi will have control over his mind. He will not be in a state of excitement. He will not have all the characteristics that occur in life only because of mind. Because his buddhi will actually be alive and controlling his mind. Because his surti, jehdi connection hegi hai with the Lord, that is established. The chain of command from mind to intellect to consciousness to super consciousness is complete, and that is the state of mind of the faithful person. Manne surat hove man buddh. Next. Manne sagal bhavan ki sudh. Sagal da matlab hunda hai all. Awareness, ਸੁਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਐਜ਼ ਗੇਨਿੰਗ ਨੌਲੇਜ. You can say that also, the faithful person, he will have knowledge of all houses. House is like a metaphor here, like we say so and so is frog in a well. ਖੂਹ ਦਾ ਮੈਂਡਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਉਹਦਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ. ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥਫੁਲ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੂਰਤੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਈਂਡ, ਇੰਟੈਲੈਕਟ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿੰਦਾ. ਹੀ ਇਜ਼ ਥਰਾਈਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸੁਪਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ. And when you are in a state of super awareness, you automatically receive all the information, and that is how you are aware about everything. Sagal da matlab, literal matlab all hai. Bhavan is all the houses. Houses could be house of marriage, house of work, house of life, house of health, but ultimately of all spheres of life. So the faithful one, he will have awareness about all the spheres of life. And this you will find. Any spiritual person, you can ask him about married life, about business life, about even politics, about geography. His awareness is very vast. And you will also find awareness is high when your ego is low. Awareness is high when your prejudice is low. So there is a direct connection. Most of us suffer from low awareness because we wear the lenses of ego. ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੰਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ. ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੌਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਈਗੋਇਸਟਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤੇ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ. ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ हुई कैसे, हमारे साथ ऐसा क्या हुआ, हम कहते रहते हैं तुम लोग सुनते नहीं हो. वो प्रॉब्लम के बारे ज्यादा नहीं लर्न करेगा, वो अपना रिएक्टिव मोड विच रहिंदा. ते जेड़ा बंदा उदी बॉडी, अपना माइंड, इंटेलैक्ट, कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस दा लिंक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली एस्टैब्लिश्ड है,
ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। So he will automatically acquire the real facts because his emotional internal state of mind is so calm and stable that it's not reactive, and therefore he is able to receive, he is able to be fully aware of all that is happening around us. Next please. मन्ने मुंह चोटा ना खाए, ए मुहावरा है। मुंह की चोट खाना मतलब कामयाब ना होना, फेल हो जाना किसी भी चीज में। ते इत्थे उन्होंने कहा भी जेड़ा बंदा फेथफुल हैगा वो कदी भी धोखा नहीं खाएगा, वो कदी फेल नहीं होएगा अपने काम में। वो क्यों फेल नहीं होएगा? पहली गल तो इस करके फेल नहीं होएगा क्योंकि रब दी ओहदे ते मेहर है। दूजा इस करके फेल नहीं होएगा क्योंकि ਉਹਦੀ बुद्धि ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਿਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥਫੁਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਪ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਠਿਨ परिस्थिति ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਥ ਅਗਰ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਏਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ। So the faithful one will never fail. मन ने जम के साथ ना जाए, जम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਯਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਯਮ ਇਜ਼ ਦ ਗॉड ਆਫ ਡੈਥ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਥਫੁਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਮ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਲੈਣ ਆਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ, cells are dying all the time in our body and new cells are being born. ਯਮ ਖਾਲੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਟਾਫੋਰ ਹੈਗਾ for all destruction to happen and newness to arise. So a person who is in a state of faithful living, who lives a life of acceptance, his decay will be far slower than a person who is full of vices, full of doubts, etc. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ 150 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। So the control of yam over your body therefore diminishes. Disease आएगी ते you will be able to overcome disease also much better. Disease भी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ instrument ਹੈਗਾ ਯਮ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ concept of dynamic destiny. ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਫ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਰਰ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟ ਆਫ ਡੈਥ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਮੁਕਰਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਬ੍ਰੈਥਸ ਮੁਕਰਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਨੂੰ ਆਲਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਆਯੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਫ ਮਿਲਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਆਫ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਹੈਗਾ। ਮੰਨੇ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ that we can in many ways influence our destiny, our tryst with Yamraj by being more faithful. Next. ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। हर 4 पौड़ियां आ रहे ने लाइन्स। यह पौड़ी मेरी वन ऑफ दी फेवरेट्स हैगी है। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਫੇਥਫੁਲ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼। ਮੰਨੇ ਪਤ ਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। The believer, the faithful person, he will find respect, and that respect ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ that he will go to the next world and respectfully go into the next world, into the Dharamraj court. He will find a lot of respect. Again, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Yes, the faithful one will find respect in the court of the Lord, but he will also find respect in the world in which we actually live. So, ਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਬੀ ਰਿਵੀਲਡ, किसी चीज को प्रकट होना, to be manifested. So to my mind, Guru Nanak Dev Ji कह रहे हैं कि the faithful person will be revealed as a respectful person to everybody. It can also mean that when we pass away to the other world, we will be treated with respect. The faithful person will be treated with respect. Manne mag na challe pant. Mag da matlab kisi bhi raste, pant da matlab hai ism. Any sectarian view is a pant. For example, in English we refer to it as a ism. So Jainism is an ism. It is one defined philosophy. Buddhism is also an ism. Sikhism is also an ism. Hinduism is also an ism. Here, Guru Nanak Dev Ji is making a very, very beautiful statement. He is saying that the faithful person, he does not ascribe to any ism. And then the next line is very beautiful, where he says, okay,
if the faithful person does not ascribe to any ism, he does not limit his thoughts to any ism, then what does he do? Manne dharam seti sambandh. ਜਿਹੜਾ ਫੇਥਫੁਲ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ? ਟਰੂਥਫੁਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੇਵਲ ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੇਵਲ ਰਾਈਚੀਅਸਨੈਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਆਪਣਾ ਵੀ 400 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ faithful person's only connection ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਚੀਅਸਨੈਸ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖਨੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੁੰਦਾ 3 ਲੈਵਲਸ ਤੇ। ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਲੀਜਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਨਵਰਡ ਜਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, so that the whole society functions in a certain way। ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਪਰਸਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇਨ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ, moral values determine the behavior in society। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਇਨਵਰਡ ਜਰਨੀ ਉਹ ਪਿਓਰਲੀ ਐਂਡ ਪਿਓਰਲੀ ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਉੱਥੇ ਇਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਉਹ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਟ ਕੀਪਸ ਚੇਂਜਿੰਗ ਵਿਦ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਦੀ ਇਨਵਰਡ ਜਰਨੀ which is truthfulness is not bound by any outward level of spirituality which we call religion as it exists in community। One more aspect of this is mythology। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ mythology ਨੂੰ ਦੇਖਨੇ ਆ as a tool of religious discourse, ਉਹ community level ਤੇ ਬੜੀ important ਹੈਗੀ ਹੈ। community level ਤੇ mythology exist ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥਰੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਿ ਵੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਬਨਵਾਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ, ਉਹ ਬਨਵਾਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਭਰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਲਡੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਖੜਾਊਂ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੂਲ ਹੈ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ। ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਵਕਨ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਵਕਨ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਬਟ ਇਨਵਰਡ ਜਰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀਜ਼। ਇਨਵਰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਬਸਟਰੈਕਟ, ਏਕ ਓਮਕਾਰ, ਵਨਨੈਸ, ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਈਗੋਲੈਸ ਲਿਵਿੰਗ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਇੰਨੀ ਰਿਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। So sorry for digressing, but I thought it actually lends weight to this
पौड़ी मन्ने धर्म सेती संबंध, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध. We have to follow no ism. We have to only follow the path of truthfulness and righteousness. Next, please. ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन होए, मन्ने पावे मोख द्वार. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਅਜੂਨੀ, ਕਿ ਮੋਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ. ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ, ਮੋਖ ਇਜ਼ ਮੋਕਸ਼, ਮੁਕਤੀ ਫਰੋਮ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਬਰਥ ਐਂਡ ਡੈਥ. तो जो मुक्ति फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ होएगी ते होएगा कि साडे सोल दा की होएगा, साडे चित जिहड़ी हैगी ओदा होएगा कि वो जाके सुपर कॉन्शियसनेस नाल रल जाएगी. इट आवर कॉन्शियसनेस विल मर्ज विद द सुपर कॉन्शियसनेस. सो द फेथफुल पर्सन, he actually finds moksha because his consciousness conjoins with the super consciousness and becomes one with it. So manne, the faithful one, finds moksha, the door, dwar, the door of moksha is found by the faithful one because his consciousness merges with the super consciousness. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਮੌਤ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਖਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ when the soul has disjointed from the body, it is easier for the soul to actually get linked with super consciousness. There are enough and more people who can rise out of the bodily limits and actually conjoin with the super consciousness. Guru Nanak Dev Ji ਵਕਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ. ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਿਫਥ ਜਰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਬਟ the body does not prevent them from actually becoming one from with the super consciousness. We cannot possibly reach that level. Maybe it is utopian. 100 number ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ 100 ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, but ਸਾਨੂੰ 60 ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, 70 ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, 80 ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ consciousness ਨਾਲ ਨੂੰ super consciousness ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਵਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 70 ਜੁੜੀ ਹੋਏ, 80 ਜੁੜੀ ਹੋਏ, ਬਟ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼. ਮੰਨੇ ਪਰਵਾਰੇ ਸਾਧਾਰ. ਜਿਹੜਾ ਫੇਥਫੁਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੇਥਫੁਲ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ. ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੇਗਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੈਪੀਟਲ. ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਔਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੇਥਫੁਲ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਏਗਾ. ਉਹ ਔਰਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਔਰਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ. ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼. ਮੰਨੇ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ.
ਜਿਹੜਾ ਫੇਥਫੁਲ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵਰਲਡਲੀ ਓਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੈਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਬੜੇ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤੈਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੈਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। In the presence of the faithful one, everything becomes smooth and easy, all problems vanish, and we are able to navigate the worldly ocean with ease. Not only the faithful one, but all the good people around the faithful one, they are also able to navigate the worldly ocean with ease. Manne tare tare gursikh, वो सारे के सारे जेड़े ने they are able to navigate through the worldly ocean. ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। I don't know grammatically ਉਹ correct ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ faithful person ਹੈਗਾ, in his aura everybody will get drenched. So that is the other aspect which he can maybe throw light on after I have finished. Manne nanak pave na pik. Guru Nanak Dev ji ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ faithful ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਿੱਖ ਮੰਗਣੀ ਪਏ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਵਰਨ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਫॉर ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਪਲੈਸ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਫੈਲਾਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥਫੁਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਫੇਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੈਰ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਫੇਥ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਰਸਤਾ ਕੱਢੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਊਏ ਦਾ ਘੋਂਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਡਾ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੂਜ਼ੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੀੜੇ ਲੱਭ ਕੇ ਖਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਿਟਲ ਚਿਕਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਗਸ ਹੈਚ ਹੋਣਗੇ, ਚਿਕਸ ਆਣਗੇ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਵਰਮਸ ਇਨ ਐਕਸੈਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਥਫੁਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੰਨੇ ਨਾਨਕ ਪਵੇ ਨਾ ਪਿਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ says that the faithful person will never be helpless. He will always be provided for. ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोई। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। यस सर। गुरमीत, ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोई। ऐसा नाम निरंजन होए वाली स्लाइड लगाओ। हुण वी विल डू लिटिल बिट ऑफ ग्रामर हेयर ताकि जिहड़ा असीं पहले दा ग्रामर डिस्कस कीता सी और थोड़ा रीएनफोर्स हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। हुण देखो इत्थे नाम नूं औंकड़ है और निरंजन नूं औंकड़ है। निरंजन जिस तरह गुरमीत ने दस्या सी भी इट इज निरंजन, वो चीज जिसनों कालख नहीं, जिसनों कोई ब्लैमिश नहीं। नाम मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन है। असीं कहा सी भी मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन होएगा उन्हों औंकड़ होएगा, और जिहड़ा सिंगुलर मैस्कुलिन नाउन दा विशेषण होएगा वो भी वही रूल फॉलो करेगा।
ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਂਕੜ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਔਂਕੜ ਹੈ। I just wanted to refresh that. Thank you. thank you sir, thanks a lot. ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, any questions? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮਨ, ਇੰਟੈਲੈਕਟ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਚੋਂ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇ ਬੀ ਸੰਗਤ ਐਡਵਾਈਸ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਅਨਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਾਈ ਨਾਓ। ਓਕੇ, ਆਈ ਟਰਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਓਕੇ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਲਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਆਈ ਹੈਡ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर ਸੰਗਤ ਵੇਅਰ ਸਮ ਪੀਪਲ ਵਰ ਨਾਟ, ਦੇ ਵਰ ਫਰਮ ਸਿੰਧੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਸਟ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਦਿਸ। ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੁਲ ਦਾ, ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲ ਲੈਕਚਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਨੁੱਖਿਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਤੇ ਆਏਗੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ, ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਛੋੜ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥਰੂ ਸ਼ਬਦ। ਵੀ ਨੋ ਗॉड ਥਰੂ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਵ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਾਸ ਦੀ ਆਊਟਲਾਈਨ, what the concept is now। ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋੜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ ਦੇਖ ਲਈਏ। that ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਲ ਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉੱਥੇ everything is already set. It is very simple process, no complexity, very good, that Nirankar manifests to us as a Shabad through Guru. So इसलिए, और गुरु ਇਹੋ ਜਿਹਾ ट्रांसिट फेस है जिथे शब्द गुरु है, निरंकार है, गुरु च कोई फर्क नहीं। सो ये असी कई बारी गुरबाणी पढ़ते हैं कि गुरु ते निरंकार च कोई भेद नहीं रहता। सो की है ही, दिस इज द ट्रांजिशन where we understand निरंकार as a शब्द। तो साडी तरफ तो मैनिफेस्टेशन सुरत ते होनी है जिहदा मेल होना सी शब्द सुरत दा मेल। Now let us see the other side of the pull, which is more important. साडी केड़ी साइड है? If we go to our side, then we will see that मनुष्य दा तीन चीज़ां च साडे अंदर है। एक शरीर है साडा, एक मन हैगा ते एक आत्मा है। ये ते सानू कोई डाउट नहीं हैगा कि शरीर मैं नहीं हाँ। This is a wrong perception that I am Sharir. So what I am actually real I am is Man, and then so सुधारना सी मन नू है। And आत्मा is that part of निरंकार जेड़ा सब दे अंदर हैगा, जिन्हों कहंदे कि असी सारे दे अंदर एक निरंकार दा एक पार्ट हैगा। ये वाली पार्ट दी गल हो रही है। Now let us see that this whole circle, big circle is like a computer। ये मैं क्या है जिन्हों साडा अंतिम कहते हैं। कंप्यूटर ने क्या किया ताकि असी समझ सके, जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। तो जदों आ मनुष्य है जिहड़ा कंप्लीट मैन है, जिहदे अंदर मन भी है, शरीर भी है, आत्मा भी है, एक इनपुट दिंदा इसनूं। जिहड़ा जिस तरह साडा कीबोर्ड हुंदा इस तरह इनपुट दिंदा। जिहड़ा इनपुट दिंदा तुसीं देखो
ਇਨਪੁਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਲੱਸ ਦੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੰਗਤ he is keeping. So that is the input he is giving. Now input directly goes to mat, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ. ਨਾਓ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਤੇ ਹੈ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਪਏ ਨੇ. ਉਹਨੂੰ ਮਤ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਜਾਂ ਹੈਬਿਟਸ ਜਾਂ ਲਰਨਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਦੇयर इज ਅ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ. ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤ ਤੇ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, then something is given, what is output, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. Now this output is very important. How it manifest from us is ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ, ਇਸ ਬਾਹਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਤੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ. ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਸੁਰਤ ਵੱਲ. ਨਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਤਿਆ ਮਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੀਵਤਿਆ ਮਰਨ ਕੀ ਹੈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਇੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟਰਨਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਰਤ ਵੱਲ ਜੇ ਚਲੀ ਗਈ, then we are able to reach this end of the bridge. ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਡੇ ਸਰਕਲ ਚ ਹੈਗਾ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਨੇ 1, 2 and 3. These 3 numbers represent the points from where we can change the game. We can change the game right from input. ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੇਂਜਸ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ. ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੁੱਧੀ, ਮੈਮਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਣਗੀਆਂ. ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਧਰ ਨਾ ਪਲੇਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਡਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਣ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਡਿਆ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੁੱਧੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ. ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਮਤ ਬਾਹਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚੇ, ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਵੇ. ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਰਮ ਉਹ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇੱਕ ਰੀਚੈਕ, ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਆਰ ਵਿਦ ਆਵਰ ਦਿਸ ਡੀਡ ਔਰ ਆਵਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅਸ ਟੁਵਰਡਸ ਮਾਇਆ ਔਰ ਟੁਵਰਡਸ ਸੁਰਤ. ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੁਰਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਰੱਬ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਵ ਦੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ. ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਇਆ ਮੀਨਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦੀ ਅਦਰ ਸਾਈਡ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ. तो ये ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਥੀਸ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਬਟ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ. ਦਿਸ ਵਾਸ ਜਸਟ ਵਨ ਥਿੰਗ ਆਈ ਥॉट that I will share it, ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ maybe this is related towards our talk today. तो ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਅਗੇਨ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ. I'll just unshare the screen just a minute. ये एक मौका है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए भारत की जो होम इंडस्ट्रीज हैं उनको पार्टिसिपेट करने के लिए इस बीच समिट it got on screen. I am not able to hear clearly जी. नहीं मैं नहीं बोल रहा सी, कोई और कह रहे सी.
आई एम ट्राइंग टू मेक इट एक सेकंड संगत जी, कोई स्क्रीन कोई इस स्क्रीन दे कोई क्वेश्चंस होण ते ਅਸੀਂ अच्छा आई कैन मैं भी जी क्वेश्चन पूछना चाहना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ डॉक्टर जयदीप जी ਕੋਲੋਂ। हाँ जी सर इस तरह ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਤ ਔਰ ਮਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ, ਸੂਰਤ ਔਰ ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਜੀ ਕੋਲ ਸੂਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਲੱਗ ਹੈ? जो मेरी ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਰਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੂਰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੂ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਮੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ, ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਗੁੱਡ ਪਾਰਟ। ਬਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਅਵੇਅਰ ਦੈਟ ਵੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਿੰਗ, ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ and it is am I doing correct thing or not। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਲੈਵੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੂਰਤ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੀਚ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਚ ਐਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੈਟ ਸੁਰਤ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਵੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਚ। ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਬਦ। ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਡਿਸਕਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਸੇਡ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਰਤ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਰਤ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚ ਗਲਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ going toward ਮਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰਾਤੀ ਦੀ ਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਲਬਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ। तो ये ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ that means consciousness is there। ਕਿੰਨਾ ਦੀ consciousness ਮਨੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਪਰ ਇਹ ਆਏਗਾ ਰੇ ਅੱਜ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਡਾਮ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਡਾਮ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। तो just example I am giving it कि consciousness किस पास से ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ deep consciousness ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ that is so। नहीं मैं तो I would like to just explain this वो slide एक बारी super consciousness वाली लगाना ਤੁਸੀਂ। हाँ ਜਿਹੜੀ ਲੀਨੀਅਰ ਸਲਾਈਡ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ। आप जी स्लाइड लगानी है गुरमीत जी या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। Gurmeet, you had mentioned के मन्ने तरे तारा गुरसिख। हाँ जी। You had asked me to shed some light on it. Yes yes yes। गगे दे ररे नु औंकड़ है। सिख अलग है, गुर वर्ड अलग है। वाना ने ਇਹਦੇ मीनिंग अलग-अलग ਕੀਤੇ हैं। प्रोफेसर साहब सिंह ने गुर ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ मीनिंग ਕੀਤੇ हैं ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਖੁਦ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ मीनिंग ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ मीनिंग ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਪਲਾਈਡ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਦਾ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪਲਾਈਡ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। So there is a gray area in this। किस तरह तुसी मीनिंग लेंदे हो, पर जे टोटल ग्रामेटिकली मीनिंग ले जान ते I am personally more inclined towards प्रोफेसर साहब सिंह, क्योंकि गुर दे ररे नु औंकड़ है।
So I just wanted to add that. Thanks a lot, sir. जो कॉन्शियसनेस वाली स्लाइड है जी वो लगाना तुसी। सुरत का जड़ा मीनिंग मैं समझिया जी, सुरत मीन्स कनेक्शन, इंटेंस इंट्यूटिव कनेक्शन विद समथिंग इज सुरत। जदों सुरत मन दे नाल जुड़ जाएगी ते वो माया वाल चली जाएगी, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इफ माय होल connection where I am receiving all my signals, what I am processing is towards the मन, ते वो अपने आप माया वाल चली जाएगी। सुरत दा अपना मतलब केवल कनेक्शन है, इंटेंस इंट्यूटिव कनेक्शन दा मतलब है सुरत। जदों मेरी सुरत सुपर कॉन्शियसनेस नाल जुड़दी है, उत्ते वाल चली जाती है, ते ऑटोमैटिकली मन जिहड़ा है वो ओनू बुद्धि रूल करेगी, बुद्धि नू चित्त रूल करेगा, ते चित्त नू सुपर चित्त सुपर कॉन्शियसनेस रूल करेगी। ए लीनियर है कनेक्शन। दिस इज कैप्चर्ड इन द वेदास आल्सो, दिस कनेक्शन ऑफ मन बुद्ध चित्त उथों ही गुरबाणी च आया है। ते डाउनवर्ड कनेक्शन सुरत तले जुड़ेगी ते माया च कनेक्शन हो जाएगा, सुरत उत्ते जुड़ेगी ते रब नाल कनेक्शन हो जाएगा। जिन्ना तले दा कनेक्शन छोड़ांगे, जिन्ना असी माया दे अंजन नू छोड़ांगे, पैसे नू, मोह नू, मीडिया नू, मीडिया भी बड़ा जरूरी है दसना, क्योंकि मीडिया एक्चुअली सब तो ज्यादा करप्ट कर रहा है ते उन्हां साडी जिहड़ी ते मटीरियल थिंग्स ते उन्हां असी उत्ते वाले पासे साडा कनेक्शन हो जाएगा। चित्त जिहड़े हैगा इट कैन नॉट बी looked upon as memory, because चित्त comprises of the actual aware consciousness which is part of God. It is completely unblemished, it is completely free from any influences of the past or the future. If our soul is a part of the Lord, then it is completely free from any blemish, which is why when we connect with the Chit, we find all awareness is available to us. This is my personal view. ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਜੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ, then it is a full circle that ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਕੇ again input will spoil the input. You see, ਜਦੋਂ input ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ input spoil ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ consciousness ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਟੁਵਰਡਸ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅਗੇਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਮਨ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ਰੀਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋਲ ਦੀ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਰੈਕਟ, ਦੈਟ ਸੋਲ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗॉड, ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਬਲੈਮਿਸ਼ਡ। ਕਰੈਕਟ, ਬਲੈਮਿਸ਼ ਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਲੂਪ ਅਗੇਨ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਪੁਟ ਅਗੇਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ। ਜਦੋਂ ਇਨਪੁਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ ਨੇਮਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਚਿੱਤ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਸਾਡੀ, ਬਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਲਈਏ, ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ एग्री करते हो कि ये माया वाल चला गया मन, मन ने तो इनपुट उतर ही, और इट्स अ विशियस साइकिल, अगेन एंड अगेन इनपुट विल बी रॉन्ग, आउटपुट विल बी रॉन्ग, सेम गया तो इनपुट विल इंक्रीज। तो ये रीइंफोर्समेंट वाली गल हुंदी है, इस करके जेड़ा मोड़ना है मन को गलत रस्ते तो सही रस्ते वाल, once it is done that it becomes exponential, because that loop will be formed, then एक बारी तुसी उस रस्ते तुर पे ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ
ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, that's a different issue. But this is what I just wanted to say. Sorry je theek nahi not at all. It's very nice to see that flowcharts are being used for spiritual discourse. ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਜੋ ਮੈਥਡ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਕੈਨ ਆਈ ਸ਼ੇਅਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਨਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 90% ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ 90% ਜਦੋਂ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ 4 ਨੇ, ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਂਡ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਮਾਈਂਡ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਥਫੁਲ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਨਰ ਜਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਨਰ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਸੋਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਲ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕਨੈਕਟ ਹੋ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਚਲੋ, ਪਲੀਜ਼ ਕਨੈਕਟ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਸੋਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੇਗੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੇਗੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਟ ਵੀ ਹੈਵ ਗੇਨ ਫਰਮ ਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਐਂਡ ਦ ਮੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਦ ਮੋਰ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਇਨਟੂ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ। ਇਹ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਐਫਰਟਲੈਸ ਐਫਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ, ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ, ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੁੱਕ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਪਏ। ਮੇਰਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਯੂੰ ਪਰੜਾਏ ਕੇ ਜੈ ਮੁਖ ਨਿਕਸੇ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਮੜਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੁੱਧ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੈਦਿਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੇ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਕਿਹਾ, ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਮਨ ਕਿਹਾ। ਐਂਡ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁੱਤੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਕਦੀ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਸੁਰਤ
ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਤ ਵੀ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮਾਡਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਡਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰਿਫਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ, ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਡਲ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਡਿਪਿਕਸ਼ਨ। ਬਟ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਨਾ ਜਾਣੂ। ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਉੱਤੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਪੰਥ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਇਨਰ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਬਟ ਪੰਥ ਦੀ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਸੀ ਜੰਮ ਵਾਲਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਡ ਜੰਮ ਵੀ ਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਾਫੋਰ ਹੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਜੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਮ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਜਨਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਜੰਮ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮ। ਪਰ ਅਗਰ ਜੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੰਮ ਦਾ ਰੋਲ ਖਤਮ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਓਗੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੰਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜੰਮਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜੰਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਆਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਡ ਜੰਮ ਆਏ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਮ ਕਰਨ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਮੀਨਿੰਗ, but yes. I think it may be important to understand. Thank you ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। really ਮਤਲਬ it's really a big dig out of the ocean ਤੇ ਸਮਝ ਆਸਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8 ਵਜ ਗਏ ਤੇ there is lot of food for thought which has been given by all the speakers, rather I would say Gunmeet ji, Manjeet ji, Suranjit ji ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੈਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ I think we'll need to really digest upon and take it in a very very positive manner ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਲਤ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਹੁਣ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਗਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਅਗਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਜਕਾਰਾ ਲਗਾਉਣ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।